بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک جو ہمارے وقف کے قاعدے چل رہے تھے اور بڑی تفصیل کے ساتھ میں جتنا چاہا سب کچھ آپ لوگوں کو بتانے کی پوری کوشش کی، اور آسان انداز میں، چاہے اس کے لیے ہمیں 2-3 دن 3-4 دن لگے ہمارے، لیکن میں نے وقف کے سارے قاعدے آسانی کے ساتھ اچھے ترتیب کے ساتھ آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی۔ اب ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ گنہ کا سبق، کہاں گنہ ہوگا کہاں گنہ نہیں ہوگا، اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا۔ قرآن شریف کے پڑھنے کے لیے شروع کے جو قواعد تھے وہ جاننا ضروری ہے۔ قرآن کریم کو اچھے انداز میں خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کے لیے گنہ مت کا پہچاننا ضروری ہے۔ تو آج کے سبق میں، آج سے جو سبق چل رہے ہیں تقریباً 3-4 دن وہ یہ سبق چلیں گے، بہت ضروری اور بہت اچھے سبق ہیں۔ سارے حضرات جو ہے بورڈ پر جائے دیکھیں اور پہچانیں اور سمجھیں کہ کہاں گنہ ہوگا اور کہاں گنہ نہیں ہوگا۔ گنہ ہوگا تو اس کی پہچان کیا ہے، گنہ نہیں ہوگا تو اس کی پہچان کیا ہے۔ اگر ہم پہچان کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے، جان لیں گے، تو قرآن کریم میں ہمیں یہ سمجھ کر پڑھنا آسان ہو جائے گا کہ کہاں گنہ ہو رہا کہاں گنہ نہیں ہو رہا۔ اس لیے سارے حضرات جو ہے بورڈ پر توجہ دھیان دیں اور وہی درخواست، ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ آج ہے گنہ۔ گنہ کس کو کہتے ہیں؟ گنہ آواز کو ناک میں روک کر پڑھنے کو گنہ کہتے ہیں۔ آواز کو ناک میں روک کر پڑھنے کو گنہ کہتے ہیں۔ جیسے یہ جو آواز ہم نے ناک میں روکی ہے نا، اس روکنے کو گنہ کہتے ہیں۔ اچھا، ایک بات ہے۔ دوسری بات دیکھو، نون کے اوپر جزم ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون ساکن۔ نون کے اوپر جزم ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ نون ساکن۔ اس بات کو یاد رکھ لیں، یاد کر لیں کہ جزم والے نون کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ اصل میں جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ تو واو پر جزم ہے تو واو ساکن، نون پر جزم ہے تو نون ساکن۔ تو نون پر جزم ہے تو اس نون کو کیا نام ہوگا؟ نون ساکن۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ اور ان دونوں کی آواز بالکل سیم ہے، ان دونوں کی آواز بالکل سیم ہے، یعنی لکھنے میں فرق آ رہا، پڑھنے میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں بتاؤں آپ لوگوں کو، کیا پڑھیں گے اس کو؟ جیم پر زبر ہے، نون پر جزم ہے، تو نون کو جیم سے ملا دیا، جن۔ کیا پڑھیں گے اس کو؟ جن، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جیم اور 2 زبر لگا دیا اور خالی الف لگا دیا، کیا پڑھیں گے اس کو؟ جن۔ تو یہ تو ہے تنوین، دیکھو 2 زبر، اور یہ ہے نون ساکن، جزم والا نون ہے، نون ساکن۔ تو نون ساکن اور تنوین کی آواز دیکھو ایک جیسی ہے، جن جن، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دیکھو، تا نیچے سے لگا دیا، تی، نون جزم لگا دیا، کیا پڑھیں گے اس کو؟ تین۔ کیا پڑھیں گے؟ تین، ٹھیک ہے۔ اور تا نیچے 2 سے لگا دیا، تین۔ تو یہ تین تین دونوں سیم ہے، لکھنے میں فرق ہے، پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سا اور 2 پیش لگا دیا، سن سن، اور سا ایک پیش لگایا اور نون ساکن لگا دیا، سن۔ تو دیکھو نون ساکن اور تنوین سیم، لکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، پڑھنے میں۔ تنوین نون ساکن لکھنے میں فرق ہے، پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، اور نون ساکن اور تنوین لکھنے میں فرق ہے، پڑھنے میں کوئی فرق نہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، لکھنے میں فرق ہے، پڑھنے میں کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے سمجھو کہ ان کے اندر گنہ کب ہوگا کب نہیں ہوگا، نون ساکن اور تنوین میں گنہ کب ہوگا اور کب نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے قاعدہ ہے اظہار۔ سب سے پہلے قاعدہ کا نام کیا ہے؟ اظہار حلقی۔ اظہار حلقی ہمیں کیا یاد رکھنا ہے اس کو پہچاننے کے لیے؟ ایک تو نون ساکن اور تنوین ہوگا، اور اس کے بعد میں اظہار کے 6 حروفوں میں سے کوئی حروف ہوں گے۔ اظہار کے 6 حروف کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، غین، خا، یہ 6 حروف، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، 6 حروف دیکھ لو، یاد رکھ لو، اس کو رٹ لینا ہے زبانی، بغیر دیکھے ہم پوچھ لے کہ ڈائریکٹ پوچھ لے بتاؤ اظہار کے حروف کتنے ہیں، تو فوراً ہمارے منہ پہ آئے گی 6 حروف ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ ایک دم ایزی قاعدہ ہے، ایک دم ایزی، کہ جہاں پر بھی جزم والا نون یعنی نون ساکن اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش آئے یعنی تنوین آئے تو اس کے بعد دیکھیں گے۔ اگر اس کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حروف آئے گا تو ان کو انہی کی آواز میں پڑھیں گے، آواز کو ناک میں روک کر کے، ٹھہر کر کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ جیسے ان کی سادی آواز ہے ویسے جلدی پڑھ دیں گے ان کو۔ بہت آسان قاعدہ ہے۔ تو جہاں پر بھی مثال کے طور پر لام، زے لگیا لی، میم زبر لگیا ما، لی ما، نون جزم لگا دیا من، لیمن،
जज़म वाला नून आ गया ना। अब इसके आगे देखेंगे नून साकिन तनवीन के चारों कायदों के अंदर हमें बाद वाले हरफ को देखना है कि बाद में कौन सा हरफ आता है। अब यहाँ देखेंगे कि ये जज़म वाला नून नून साकिन है, अगर इसके बाद इन 6 हरूफ में इसका हरूफ आएगा तो इज़हार हल्की होगा, बगैर गुन्ना के जल्दी पढ़ देंगे, यानी नून साकिन की सादी आवाज़ में पढ़ देंगे, आवाज़ को नाक में रोकेंगे नहीं। लिमन ख, अब इसको क्या पढ़ेंगे मन ख, मन ख। तो देखो ये नून साकिन है और इसके बाद में ये 6 हरूफों में से ये ख आ गया। मन ख, मन ख, मन ख, लिमन ख, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आवाज़ को नाक में नहीं रोकेंगे। तो ये मतलब यहाँ गुन्ना नहीं होगा, बगैर गुन्ना के जल्दी पढ़ देंगे, आवाज़ को नाक में रोक के बगैर इनकी सादी आवाज़ के अंदर इनको पढ़ देंगे। लिमन ख, जल्दी लिमन ख, शी खशी या लिमन खशिया, लिमन खशिया। अगर गुन्ना करेंगे तो लिमन खशिया, ये गलत हो जाएगा। हमें कहाँ गुन्ना कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, ये पहचानना है। तो ये यूँ पहचान लो बस कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश और नून साकिन के बाद, एक पहचान तो इसकी है। और इन 6 हरूफ में से कोई हरूफ आए, दूसरी पहचान ये, तो क्या होगा, गुन्ना नहीं होगा, गुन्ना नहीं होगा। एक मिसाल और देखो, या जज़म वाला वाव लगा दिया, यौ मीम पे ज़बर मा, यौ मा, हमज़ा के नीचे ज़ेर ई, म ई, यौ म ई, ज़ाल 2 ज़ेर लगा दिया, दिन यौ म ई दिन। देखो 2 ज़ेर की तनवीन आ गई ना, देखो ये तनवीन आ गई। तो बाद वाले हरफ को देखेंगे, बाद में कौन सा हरफ आ रहा है। आइन पर ज़बर लगा दिया आ, दिन आ, यौ म ई दिन आ, यौ म ई दिन आ। लाम ज़बर लग गया ला, जज़म वाली लगा दी लई, हा अलैहा, यौमइज़िन अलैहा। हमें इस मिसाल के अंदर क्या समझना है कि देखो तनवीन आ गई, ये तनवीन है ना, और इसके बाद कौन सा हरफ, ये ऐन। देखो 6 हरूफों में से ऐन आ गया। तो 2 बात को समझना कि नून साकिन और तनवीन होगा, और उसके बाद जो होगा इन 6 हरूफ में से कोई हरूफ आएगा, तो ये ऐन आ गया, तो इसमें गुन्ना नहीं होगा। आवाज़ को नाक में रोक के बगैर पढ़ेंगे, इनको इनकी सादी आवाज़ में पढ़ेंगे। यौमइज़िन अलैहा, जल्दी पढ़ देंगे, यौमइज़िन अलैहा, यौमइज़िन अलैहा, इस तरीके से। एक मिसाल और देखो, काफ पेश लगा दिया कु, फा पेश लगा दिया फू, कुफू, वहाँ पर 2 ज़बर 1, कुफुवन, कुफुवन, अली पर ज़बर लगा दिया आ, कुफुवन आ, हा दाल पर 2 पेश दुन, अहदुन, कुफुवन अहदुन। तो देखो वहाँ पर 2 ज़बर की तनवीन है और उसके बाद ये हमज़ा है। मैंने पहले भी इस वक्त में बताया था कि ये अलिफ है, ठीक है, और लेकिन उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश लग जाए तो ये क्या बन जाता है, जज़म बन जाता है। तो ये अलिफ पर ज़बर है तो ये क्या बन गया, जज़म, ये रहा जज़म, हमज़ा बन जाता है, हमज़ा सॉरी हमज़ा बन जाता है। तो ये अलिफ पर जो है ज़बर लग गया तो ये हमज़ा बन गया, ये रहा हमज़ा। तो देखो तनवीन है, एक चीज़ पाई गई तनवीन, और उसके बाद में दूसरी बात जो है कि इन 6 हरूफ में से हरूफ हमज़ा पाया गया, तो गुन्ना नहीं होगा, आवाज़ को नाक में नहीं रोकेंगे, इनको इनकी सादी आवाज़ में जल्दी पढ़ देंगे। कुफुवन अहदुन, कुफुवन अहदुन। तो ये 2-3 मिसालें हैं, और जो है इसकी नूरानी कायदे के पूरे एक जो है सबक पेज जो है इंशाल्लाह आपकी स्क्रीन पे भी चलेगा, और जो है कल भी इसकी थोड़ी और मिसालों से इसको समझाएंगे। बहुत आसान है, आज वाले सबक में हमें कहाँ गुन्ना होगा कहाँ गुन्ना नहीं होगा ये समझाना था। तो आज वाले सबक में बताया कि कहाँ गुन्ना नहीं होगा। तो गुन्ना नहीं होने की क्या सूरत होगी कि एक बात तो ये पाई जाएगी कि तनवीन होगा या नून साकिन होगा, दोनों में से कोई एक होगा, या तो ये होगा या ये होगा। फिर दूसरी बात क्या होगी कि इन 6 हरूफ में से कोई सा हरूफ इनके बाद होगा, या तो नून साकिन के बाद इन 6 हरूफ में से कोई हरूफ होगा, या 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश यानी तनवीन के बाद इन 6 हरूफ में से कोई हरूफ होगा। तो क्या होगा, गुन्ना नहीं होगा, आवाज़ को यानी नून साकिन तनवीन की आवाज़ को नाक में रोके बगैर जल्दी पढ़ देंगे, गुन्ना किए बगैर। लिमन खशिया कुफुवन अहदुन यौमइज़िन अलैहा, ठीक है, ये इस तरीके से मिसालों के साथ। तो ये वो वाला सबक हो गया जहाँ गुन्ना नहीं होगा। कल जो आएगा जहाँ गुन्ना होगा, इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझ ले, बहुत आसान है, समझना चाहेंगे तो बहुत आसान है, नहीं समझे तो बहुत भारी हो जाएगा। इसलिए इसको ये बात 2-3 बातें हैं समझ ले अच्छे तरीके से, सारे सबक को अच्छे तरीके से देखें। आगे भी जो है सबक आएंगे, आपसे दरख्वास्त है सारे सबक को ध्यान से देखें, कई बार देखें और उस पर मश्क करें। मैंने आपको बताया शुरू वीडियो के अंदर कि कुरान शरीफ को पढ़ने के लिए उन कवायद का जानना ज़रूरी है, और कुरान करीम को अच्छा पढ़ने के लिए, कुरान करीम में खूबसूरती पैदा करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कहाँ गुन्ना होगा कहाँ गुन्ना नहीं होगा, कहाँ मद होगा, कितने अलिफ के बराबर खींचेंगे, किसको जल्दी पढ़ेंगे, ये जानना ज़रूरी है। तो अब जो चल रहा है वो कुरान करीम में हमारे खूबसूरती और
بہترین اچھائی پیدا کرنے کے لیے. تو آج والے سبق میں پتہ چلا کہاں گناہ نہیں ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.